हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल के विच। इस वीडियो के विच स्टूडेंट्स आपां सैक्शन सी एक्सटेंसिव स्टडी के जिहड़े तुहानूं क्वेश्चनस 4 आने ने जिहड़े कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के जिहड़े क्वेश्चन होणगे। जिवें सैक्शन ए दे विच तुहानूं आउणगे 5 दे विचों तुसीं कोई 3 करने होणगे ते सैक्शन सी आ जिहड़ा सी दे विचों 4 क्वेश्चन आउणगे। तुहाडी टैक्सट बुक्स दे विचों 6 चैप्टर ने, तुहाडे 6 दे विचों 4 चैप्टरां दे विचों मीनस किसी भी 4 चों तुहानूं 4 क्वेश्चन आउणगे। 6 चैप्टरां दे विचों 4 क्वेश्चन आउणगे जिन्हां दे विचों तुसीं कोई 2 करने होणगे। तुसीं 4 दे विचों 2 करने होणगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 2 × 2 मतलब कि 4 मार्क्स के तुहाडे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन होणगे। सो आपां इन्हां नूं करदे आ ते क्वेश्चन तुहानूं एक क्वेश्चन दे नाल क्वेश्चन जिहड़े कि अटैच होके आउणगे। 2 क्वेश्चन जिहड़े कि एक क्वेश्चन बन के आऊगा। सो एंड तक वीडियो नूं ध्यान दे नाल देखना। बहुत ही ईजी वर्डिंग दे विच करवावांगे। सैक्शन सी दे ते सैक्शन ए दे बहुत ही ज़्यादा ईजी वर्डिंग दे विच, बहुत ज़्यादा ईजी वर्डिंग दे जिहड़े तुहाडे मिंटां दे विच याद हो जाण वाले लॉन्ग क्वेश्चन थीम ते करैक्टर स्कैच वीडियो अपलोड कीते होईਆਂ ने, उन्हां नूं जरूर वॉच करो। हाँ जी, इस दे विच स्टूडेंट्स जिवें तुहाडे हैगे ने चैप्टर हैगे ने तुहाडे 1 हैगे ने तुहाडे 6 1 2 3 4 5 ते 6 चैप्टर ने। हुण तुसीं सोचदे हो भी किहड़े चैप्टर जिहड़े कि शॉर्ट क्वेश्चन लई करिए। शॉर्ट क्वेश्चन दे लई जिवें मैं तुहानूं लॉन्ग दे लई भी दस्सिआ सी कि पहले 4 जां तां कर लो, है ना। पहले 4 दे करैक्टर स्कैच ते थीम जिन्हां दी बनदी हो तुहानूं बार-बार दस्सिआ होए भी किहदी थीम बनदी, किहदी करैक्टर स्कैच बनदा, ठीक है, वो तुसीं करो। जां तुहानूं दस्सिआ सी कि लास्ट 4 दे करो, है ना। लास्ट 4 इत्थे 3rd तक आ जाणगे भी इन्हां दे करैक्टर स्कैच थीम जिहड़े चैप्टर्स दे बनदे ने। ते हुण तुसीं इन्हां दे विचों जिवें तुहाडे चैप्टर ने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर ने, जां तां पहले 4 दे शॉर्ट क्वेश्चन करो तुसीं जां पिछले 4 दे करो। देखो अगर तुसीं पहले 4 दे करे ने, एग्जामिनर ने पिछले 4 दे पाते तां भी तुहाडे कोल 2 चैप्टर इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां दे तुहाडे कोल क्वेश्चन याद कीते हुए होणगे। तुहानूं 4 चों 2 ही करने ने तुसीं तां, है ना। अगर तुसीं पिछले 4 याद कर ले, एग्जामिनर ने फस्ट 4 चों पाते तां भी तुसीं देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। सपोज तुसीं पिछले 4 कीते ने 3rd तो लैके 6th, एग्जामिनर ने फस्ट 4 चों पाते तां भी तुहाडे कोल आ 2 चैप्टर आ गए जिन्हां दे विचों तुसीं याद कीते हुए होणगे, ठीक है। फस्ट तां तुसीं प्रैफरेंस यही देनी है कि तुसीं सारे 6 दे 6 चैप्टर याद करो, क्योंकि इन्हां नूं याद करोगे तां ही तुहानूं जिहड़े कि वधिया तुसीं आपां कह सकदे कि 100% तुहाडे मार्क्स तां ही बनणगे अगर सारे चैप्टर याद करोगे। अगर फिर भी तुहाडे कोल टाइम नहीं है जां तुहानूं याद नहीं होया, कुछ भी एवें दा कोई भी एक्सक्यूज़ है, तां तुसीं एवें 4 करके याद करना। ये नहीं है किसी 2 दे कर लो फिर तुहानूं उत्थे एग्जाम दे विच मतलब कि आपां कह सकदे हां फिर तुहाडी किस्मत आ वो आऊगा कि नहीं आऊगा, है ना। जो तुसीं 2 चैप्टर कीते ने वो आपां कुछ नहीं कर सकदे। ते अकॉर्डिंग टू आपां जे आपां ने वधिया मार्क्स भी लैणे ने ते आपां ने ये भी सोचना कि अपने तो इन्ना याद नहीं हो सकदा, आपां घट किवें याद करिए, तां वो यही है तरीका। पहले 4 जां पिछले 4 6 चैप्टर ने, ठीक है। 6 दे विचों मतलब कि 2 चैप्टर तुसीं छड्ड सकदे हो। हाँ जी, हुण आपां स्टार्ट करदे हां वीडियो। फस्ट प्रैफरेंस यही है कि सारे चैप्टर्स याद करो। हाँ जी, एक्सटेंसिव स्टडी दे विच फस्ट अपना चैप्टर दा स्कूल फॉर सिंपथी दे विच A.V. लुकास दा है जिहड़े कि राइटर है लिखा होया। वट डज द ऑथर टेल अस अबाउट मिस बीम बारे की दसदा। मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगी, समझी जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हां ते मैं सर्कल लगाया हुआ है, लाइन मतलब कि पेंसिल नाल लाइन लगाई हुई है, सारे इंपॉर्टेंट ने। He tell us that Miss Beam was a middle-aged, kindly, understanding and impressive lady. Middle-aged सी, kindly सी, ठीक है, ते understanding सी। अगे है what was the real aim of Miss Beam School। इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। द रियल एम ऑफ द स्कूल वॉज टू मेक द स्टूडेंट्स थॉटफुल। बच्चों नूं असल रियल एम हुंदा, असल मकसद की सी स्कूल का, असल मकसद की सी स्कूल का बच्चों नूं टू मेक हुंदा बनाउणा, बच्चों नूं थॉटफुल बनाउणा, विचारशील बनाउणा, हैल्पफुल बनाउणा, मददगार बनाउणा एंड गुड सिटीजन से सिंथैटिक, ठीक है, सिंथैटिक मतलब कि हमदर्दी पूर्वक बनाउणा, सिंपथैटिक। थोड़ा मैंने बोलने चो हुंदा। अगे है 3rd क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर फील सॉरी फॉर सम ऑफ द चिल्ड्रन। लेखक ने क्यों सॉरी फील की, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 3rd भी इंपॉर्टेंट है, 4th भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन इकट्ठे कंबाइन करके आते होंगे ने। तो आंसर बनूगा ही फैल्ट सॉरी
ਹੀ ਫੈਲਟ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਸਮ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ। ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਮਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੀਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀ? ਨੋ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਈਂਡ ਕੈਚ ਕਰਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਡਾ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈ ਵਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਟਰਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ ਡੀਫ ਔਰ ਲੈਮ, ਬੱਚੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਅੰਨੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਡੀਫ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਲੇਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਲੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਗੜਾ, ਡੀਫ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ ਡੀਫ ਲੇਮ ਔਰ ਟੂ ਅ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ ਹੁੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡ ਡਿਗ ਫॉर ਲੈਮ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਮੈਥਡ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਫਰਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼। ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਆਫ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਚ ਡੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ। ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਡੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ। ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਨ ਫੀਅਰ ਡੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਿੱਟ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੂ ਡਿਡ ਮਿਸ ਬੀਮ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਆਥਰ ਟੂ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਆਥਰ ਟੂ ਦਾ ਗਰਲ ਹੂਜ਼ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਬੈਂਡੇਜਡ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਬੈਂਡੇਜ ਆਈਜ਼ ਫੀਲ ਔਨ ਹਰ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਫੀਅਰ ਡੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਿੱਟ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਠੋਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, 8ਵਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੋਚੋ ਇਹ 'ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 9th ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਂਡੇਜ ਆਈਜ਼ ਟੈਲ ਦਾ ਆਥਰ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਗਾਈਡ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਡੈਟ ਗਾਈਡਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਬੈਂਡੇਜ ਆਈਜ਼ ਸੇ ਡੈਟ ਦਾ ਡੈਟ ਹਰ ਹੈਡ ਐਚਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਡੈਟ ਹੈਡ ਐਚਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਫਰੋਮ ਡੋਗਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਡੈਟ ਆਰ ਨੋਟ ਹੇਅਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ। ਡੋਗਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਭਾਵ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਦਾ ਵੈਂਡੇਜ ਆਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਫਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਰ ਡਿਸਕਰਾਈਬਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਟੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਟੈਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਫਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੂ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਟੂ ਅਦਰਸ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਸ ਗਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਦਾ ਵੈਂਡੇਜ ਆਈਜ਼ ਟੈਲ ਦਾ ਆਥਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹੈਡ ਗਰਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਟੈਲਸ ਡੈਟ ਦਾ ਹੈਡ ਗਰਲ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹੈਡ ਗਰਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਗਰਲ ਵਿਦ ਵੈਂਡੇਜ ਆਈਜ਼ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ। ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਡੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਹੈ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੇਡ ਮਿਸ ਬੀਮ ਥਿੰਕ ਡੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਥਰ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਰੈਸਡ ਬਾਏ ਦਾ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ ਬੀਮ ਸਕੂਲ। ਆਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਥੋਟ ਡੈਟ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਇਨ ਹਰ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇੰਪਰੈਸਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਕਮੇਲੀਅਨ ਐਂਟੋਨ ਚੈਖੋਵ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਫਿੰਗਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਔਚਮਲੇਵਾ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਚਮਲੇਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਲਡਰਿਨ ਰੈੱਡ ਹੇਅਰ ਜਲਡਰਿਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਚਮਲੇਵ ਵਾਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਰਿੰਗ ਅੰਡਰ ਹੀਜ਼ ਆਰਮ ਉਹਦੇ ਆਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੁਅਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਰਿੰਗ ਅ ਪਾਰਸਲ ਅੰਡਰ ਹੀਜ਼ ਆਰਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਪਾਰਸਲ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਅਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੂਜ਼ ਹੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੀ ਕੈਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅ ਪਾਰਸਲ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਇਹਨੂੰ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਹਿਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲਡਰਿਨ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈੱਡ ਹੇਅਰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਲੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਚਮਲਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ SP। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੈੱਡ ਹੇਅਰਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਕੈਰਿੰਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੈੱਡ ਹੇਅਰ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੈਰਿੰਗ ਅ ਸੀਵ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਗੂਸਬੈਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ ਗੂਸਬੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡੋਗ ਚੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡੋਗ ਦਾ ਕੌਣ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰੀਕਿਊਨ ਕੌਣ ਸੀ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੀਕਿਊਨ ਕੌਣ ਸੀ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਸੀ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਹਰੀਕਿਊਨ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡੋਗ ਹਰੀਕਿਊਨ ਵਾਜ਼ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡੋਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਗ ਹੈਡ ਵਿਟਨ ਹਿਜ਼ ਫਿੰਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਗ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਰੀਕਿਊਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹਰੀਕਿਊਨ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਏ ਸਟਾਰਚ ਕਾਟਨ ਸਟਾਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਟਨ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਵਿਦ ਹੀਜ਼ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਅਨਬਟਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਸੀ ਉਹ ਅਨਬਟਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਹੀਜ਼ ਅਨਬਟਨ ਕੋਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਟ ਡਿਡ ਹਰੀਕਿਊਨ ਡਿਸਪਲੇ ਟੂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ
ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੀ ਡਿਸਪਲੇਅਰਡ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਟੂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਹਰੀਕਿਊਨਸ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਅ ਫਲਾਈ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿੰਗਰ ਆ ਉਂਗਲੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਦ ਫਿੰਗਰ ਵਾਜ਼ ਫਲੈਗ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਆਨਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਹੀ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਹੋਪ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮ ਕੰਪੈਨਸ਼ਨਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਹਰੀਕਿਊਨ ਥਿੰਕ ਡੈਟ ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਡੈਮੇਜ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡੈਮੇਜ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀਜ਼ ਵਿਟਨ ਫਿੰਗਰ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡੂ ਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦਾਊਟ ਵਰਕ ਫੋਰ ਅ ਵੀਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਕੀ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਔਚਮਲਜ਼ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਹਰੀਕਿਊਨਸ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੀਚ ਦ ਲੈਸਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲੈਟ ਦੇਅਰ ਡੌਗਸ ਆਊਟ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਚਮਲੇਵ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 4, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੇਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਚਮਲਵ ਲੇਟਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼, ਮਾੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਡੌਗ, ਇੱਥੇ ਜਨਰਲਸ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨਾ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਦੀਮਿਰ ਇਵੈਂਚਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ MCQs ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਕਿ 10 'ਚੋਂ 10 ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵਿਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ, ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਡੈਟ ਹਾਊ ਅ ਬਿਗ ਮੈਨ ਕੁਡ ਬੀ ਬਿਟਨ ਬਾਏ ਅ ਸਮਾਲ ਡੌਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ ਗਿਰਗਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੌਗ ਆ ਜਨਰਲ ਜੀ ਡੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਡੌਗ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। तो उस तो बाद अगला क्वेश्चन है उन्होंने किन्ने दस्सिया सी कि यह जनरल दे डॉग बिलोंग करता। ही टोल्ड डैट ही जनरल्स डॉग्स आर मोस्टली शैटर्स, मतलब कि लार्ज ने, ठीक है, गुड ऑफ ब्रीड उन्होंने वधिया। हू वॉज प्रोहोर, ये भी वैरी शॉर्टली जाता, प्रोहोर कौन सी, जनरल्स कुक सी वो, जनरल्स का कुक। अगला वट इन्फॉर्मेशन डिड, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम रीड कर लेना जरूर। अगे है वट डिड द क्राउड लाफ एट द हरीकेन्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्यों सारे हसे सी एंड च स्टोरी च, बिकॉज ही फेल्ड टू गैट सम मनी बाय शोइंग फिंगर बाय टैलिंग लाई, क्योंकि उन्हें जी फिंगर शो की सी झूठ बोल के कि उसकी उंगली ते कट्टिया होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਥ੍ਰਿਟਨਡ ਹਿਮ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਕੰਪੈਨਸ਼ਨ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭੋਲੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਿਵਲਿੰਗ ਡਿਡ ਭੋਲੀ ਹੈਵ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਵਲਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ 6, 3 ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ 3 ਸਿਸਟਰ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਸੁਲੇਖਾ ਕੋਲਡ ਭੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਲੇਖਾ ਨੂੰ। 1 ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਡੈਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਐ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਈਲਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਕੋਲਡ ਭੋਲੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲਟਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਔਨ ਭੋਲੀ, ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੋਡੀ ਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸਫਿਗਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਲਡਸਟ ਸਿਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਐਲਡਸਟ ਸਿਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਧਾ ਉਹਦੀ ਐਲਡਸਟ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂਗਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਂਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਰਸ, ਥਰਡ ਸੀ ਚੰਪਾ ਸੀ ਥਰਡ, ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਸਟ ਸੀ ਰਾਧਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂਗਲਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੋਲੀ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 7 ਈਅਰ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ, ਭੋਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਮੇਡ ਫਨ ਆਫ ਹਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਟੈਮਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲਡਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਟੈਮਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਵੈਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ, ਭੋਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਵਰੀਡ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਨੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਨੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਰ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਫ ਏ ਸਕੂਲ, ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਂਟ ਰਾਮ ਲਾਲ ਟੂ ਸੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਰਾਮ ਲਾਲ ਟੂ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਉਦਾਹਰਣ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਰਾਮ ਲਾਲਸ ਵਾਈਫ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਭੋਲੀ ਬਟ ਨਾਟ ਅਦਰ ਡਾਟਰਸ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਛੱਡਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਲਾਲਸ ਵਾਈਫ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਂਡ ਭੋਲੀ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨੋ ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਹਰ ਅਗਲੀ ਫੇਸ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਭੱਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਭੋਲੀ ਗਲੇਡ ਟੂ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਗਰਲਸ ਆਫ ਹਰ ਓਨ ਏਜ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਭੋਲੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗਲੇਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਹੈਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਵੈਨ ਟੀਚਰ ਆਸਕਡ ਭੋਲੀ ਹਰ ਨੇਮ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਭੋਲੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਵੈਲ, ਭੋਲੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਸ਼ੀ ਸਟੈਂਬਰਡ ਹਰ ਨੇਮ, ਭੋ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਬਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਭੋਲੀਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਗਰੀ ਟੂ ਵਿਸ਼ੰਬਰਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫॉर ਭੋਲੀ, ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਦੇ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਇਫ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਇਹ, ਸ਼ੀ ਰੀਮੇਨ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆਲ ਹਰ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਵਿਸ਼ੰਬਰਸ ਕਮ ਟੂ ਵੈਡ ਭੋਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਕੇਮ ਵਿਦ ਦ ਬਿਗ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਰਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਹਾਰਸ ਲੈਡ ਬਾਏ ਅ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾਸ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਡਿਮਾਂਡ 5000, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, 5000, ਬਿਕੋਜ਼ ਭੋਲੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਨੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਸੋ ਵਿਸ਼ੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਾਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਭੋਲੀ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਟ
फस्ट 5 ये, ठीक है। ये मतलब कि सारे हो गए ये इंपॉर्टेंट तकरीबन। क्यों मना करता सी, तो ये इत्थों ही कर सकते, बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी, ही मतलब कि जब विशंबर, बिकॉज विशंबर वॉज अ ग्रीडी मीन परसन, क्योंकि वो ग्रीडी सी ते मीन परसन सी, जां कोड भी कर सकते, कोड परसन सी, ठीक है। अगे विशंबर का करैक्टर स्कैच तुसीं इहनूं जस्ट रीड कर लेना, जस्ट रीड, क्योंकि ये शॉर्ट दे विच आ सकता है, बट इन्नी पॉसीबिलिटी नहीं है, बट रीड कर लेना। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਦੱਤਾ। ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ਾਪ ਕਵਰਡ ਵਿਦ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। द वॉल्स ऑफ द शॉप वर कवर्ड विद द पिक्चर ऑफ गॉड्स के पिक्चर, हॉकी प्लेयर दियाँ, चिल्ड्रन दियाँ, लीडर्स दियाँ, नैशनल लीडर्स दियाँ, वैडिंग कपल्स दियाँ, चीप प्रिंट्स ऑफ मोनालिसा एक्सैक्ट्रा। कस्टमर की चाहता सी, द कस्टमर वॉन्टेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिज ग्रैंड फादर, ठीक है। शॉर्ट दे विच जांदा हुंदा, ग्रैंड फादर की फोटो नूं फ्रेम करना चाहता सी वो। नैक्सट अपना हैगा वट टाइप ऑफ फ्रेम डिड दत्ता शो टू द कस्टमर, किहड़े किहड़े फ्रेम दिखाए सी। नंबर ऑफ प्लेन, डेकोरेटिव, थिन एंड फ्लोरल फ्रेम्स, पतले सजे होए ते फ्लोरल हुंदा फ्लावरां नाल सजे होए सी। वट डिड दत्ता टू डू हैल्प द कस्टमर टू मेक हिज चॉइस, दत्ता ने की हैल्प की सी। दत्ता हैल्प द कस्टमर टू सिलेक्ट वन फ्रेम विद गोल्ड लीव्स एंड वाइंडिंग क्रीपर्स इंपोर्टड फ्रॉम जर्मनी, जिहड़ा जर्मनी तो इंपोर्ट किया हुआ सी, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਤੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤੀਆਂ ਗੋਲਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੀਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੁਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੇਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, 17 ਰੁਪੀਜ਼, 17। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਦत्ता's ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਬਾਊਟ ਕਸਟਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਤਾ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਹੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਜ਼ ਡੈਟ ਹੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਨੈਵਰ ਪੰਕਚੁਅਲ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦੇਅਰ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮ ਕੇਮ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਦਰ ਕੇਮ ਮੰਥਸ ਲੇਟਰ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਦਰ ਡਿਡੰਟ ਕਮ ਐਟ ਆਲ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਰ ਹੂਮ ਡਿਡ ਦत्ता, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਫੋਰ ਹੂਮ ਡਿਡ ਦत्ता ਮੇਕ ਫਰੇਮ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦत्ता ਮੇਡ ਫਰੇਮਸ ਫੋਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪੇ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਮੇਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਟੂ ਦੇਅਰ ਡੀਅਰਸ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਅਰਸ ਵਨਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਡਿਡ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਗੈਟ ਡੈਮੇਜ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅ ਟੀਨ ਆਫ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਵਾਜ਼ ਫੋਲਨ ਔਨ ਇਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਕਲੀਨ ਦਾ ਪੇਂਟ, ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਟੂ ਕਲੀਨ ਦਾ ਪੇਂਟ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦत्ता ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਪਿਕਚਰ, ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਬ ਆਫ ਦਾ ਪੇਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਵਿਦ ਦ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮੇਡ ਅ ਮੈਸ ਆਫ ਇਟ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦत्ता ਫਾਈਨਲੀ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ। दत्ता ਚੇਂਜ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਸਿਮਿਲਰ ਵਨ, ਦत्ता ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਵਰ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਡੈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਡ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਐਂਡ ਐਨੈਕਸਿਸ, दत्ता ਫੇਅਰ ਡੈਟ ਕਸਟਮਰ ਵੁੱਡ ਐਂਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਂਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਇਫੈਕਟ ਡਿਡ ਪਿਕਚਰ ਹੈਵ ਔਨ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਸਟ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ 15 ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਰੇਮ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਸੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਰੇਮ ਦੇ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਦੱਤਾ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਹਿਮ ਅ ਸਕੁਅਰ ਫਰੇਮ ਇਨਸੀਟਡ ਆਫ ਦਾ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਦੱਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਫਰੇਮ ਦੇਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਧਾ ਅੰਡਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦੈਨ 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵਾਰਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ 6 ਮੰਥ। 6 ਮੰਥ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਈਅਰ ਚੁਣ ਲਓ। 6 ਮੰਥਸ। ਚੰਦੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਨਰੇਟਰ। ਚੰਦੂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਲੇਖਕ ਤੋਂ, ਨਰੇਟਰ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਇਸ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ। ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਇੰਬੋਡੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੋਡੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡਲ। ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰੇਟਰ ਹੈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਦੱਤਾ ਬੋਲਤਾ ਮੈਨੇ, ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਚੰਦੂ ਕੁਡ ਮੇਕ ਐਂਡ ਫਲਾਈ ਪੇਪਰ ਕਾਈਟਸ ਆਫ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਕਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਲੇਗ। ਠੀਕ ਆ, PLAGUE ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀ ਕਲਨ ਖਾਨ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਇਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਲਾਇਰ ਸੀ ਲਾਲਾ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਇਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਦੂ ਬੈਟਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਕੀਟਿੰਗ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕੀਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਡੈਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਚੰਦੂ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮਸ ਐਟ ਸਕੂਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀ ਹੋਮਵਰਕ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਟੀਚਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਰਬਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰਸ ਮਦਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਡਿਸਯੂਡ ਹਿਮ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਚੰਦੂ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚੰਦੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋ ਕਾਸਟ ਵਾਰਬਰ ਬੋਇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਹੀਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਚੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਦੂ ਵੋਰ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਵੈਲਵਟ ਕੋਟ ਸੀ ਵਿਦ ਮੈਨੀ ਬਟਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਊਂਡ ਫੈਲਟ ਕੈਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਊਂਡ ਫੈਲਟ ਕੈਪ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਡਿਡ ਚੰਦੂ ਟੈਲ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਅਬਾਊਟ ਕਲਨ ਖਾਨਸ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਕਲਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਚੰਦੂ ਨੇ ਨਰੇਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। He was a young man with parted hair, dressed in a shirt, a black coat and a wonderful rubber coat. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਬੜ ਕੋਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਟਰਨ ਦਾ ਚੰਦੂ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ। ਵਿਜੇ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਲਿਊਟ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਦ ਲੈਦਰ ਬੈਗ ਆਫ ਕਾਓ ਹਾਈਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਓ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ।
ਅੱਗੇ ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਚੰਦੂਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਕਲੋਥ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਬਿਊਜ਼ਡ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਬਿਊਜ਼ਡ, ਤੇ ਵਾਰਨਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹਿਮ ਨਾਟ ਟੂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕਲੋਥ ਆਫ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਮਨਡ ਪੰਡਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਨਹੋਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨ ਵਿਚ ਚੰਦੂ ਹੈਡ ਵੋਰਨ ਅ ਡਾਕਟਰਸ ਡਰੈਸ ਐਂਡ ਵੇਅਰਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੂਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਅਨਹੋਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰੈਸ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਚੰਦੂਜ਼ ਮਦਰ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਮਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਲ ਟੈਂਪਰਡ ਸੀ ਉਹ, ਵੂਮੈਨ ਫਰੋਮ ਲੋ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਲ ਟੈਂਪਰਡ ਹੁੰਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਨਿਊ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਬਾਊਟ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਲ ਟੈਂਪਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਅਲ ਸਮ ਨੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਚੰਦੂਜ਼ ਮਦਰ ਟਰੀਟ ਦਾ ਨਰੇਟਰ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਮਦਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ? ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਇੰਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਟੂ ਹਿਮ ਇਨ ਜੋਕਿੰਗ ਮੈਨਰ, ਅਤੇ ਜੋਕਿੰਗ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਚੰਦੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਸਟਰਾਈਕ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਟਰਾਈਕ ਬਾਰੇ। ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਸਟਰਾਈਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਪੀਪਲ ਇੰਸਲਟਡ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਚੰਦੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬਾਏ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ? ਚੰਦੂ ਹੈਡ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸ਼ੇਪ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਅਰਨ ਮਨੀ ਬਾਏ ਗਿਵਿੰਗ ਹੋਮ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਹੈਡ ਦਾ ਮੈਨ ਗੈਦਰਡ ਇਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਦੇ ਆਰ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਦੇ ਹੈਡ ਗੈਦਰਡ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ 16 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵਟ ਜੋਕਸ ਬਿਕਮ ਪਾਪੂਲਰ ਇਨ ਐਵਰੀ ਹੋਮ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? ਜੋਕਸ ਅਬਾਊਟ ਅਨਕਲੀਨ ਬਰੀਡ ਆਫ ਦਾ ਐਲਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕਲੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼, ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਕਮ ਪਾਪੂਲਰ, ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਯੰਗ ਵਾਈਫ ਥ੍ਰਿਟਨਡ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹੀਜ਼ ਸ਼ੈਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਟੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਡਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੈਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਊਮਰਸ, ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਥ੍ਰਿਟਨ ਟੂ ਰਨ ਅਵੇ ਵਿਦ ਸਮਵਨ ਐਲਸ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਿਦ ਅਨਕਲੀਨ ਬਰੀਡ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਨਕਲੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਕਲੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ 18 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ 19 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੈਰੀ, ਨੇਮ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ। ਦਾ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਰਾਜਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਬਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸਲੂਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਵਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ।
ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰ ਸੋਲਜਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਵਰ ਸਰਵਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਵਰਮਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਾਇਕ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਇਕ ਸੀ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੌਲਦਾਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਟ ਡਿਡ ਦਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਟੂ ਗੋ ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੀਵ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੈਨ ਟੂ ਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਲੇਜ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਠਾਠੀ ਖਾਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀ ਠਾਠੀ ਖਾਰਾ। ਹੂ ਡਿਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੀਟ ਫਸਟ ਔਨ ਦਾ ਐਂਟਰਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਫਸਟ ਮੀਟ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਹੂ ਵਾਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਡਿਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫੈਮਿਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਵਾਰ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੀ ਟੋਲਡ ਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਮਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਆ ਯੂ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਕਿਲਡ ਮੈਨੀ ਸ਼ੋਲਜਰ ਆਫ ਜਾਪਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਲਜਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਰਡਸ ਆਫ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫਾਦਰ ਹਰਟ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਸੀਜ਼ਦਾ ਸੀ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਲਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਲਿਟਲ ਸਨ ਟੂ ਕਮ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਹੀਜ਼ ਫਾਦਰ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਅਰ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜਤਾ। ਅੱਗੇ ਹਾਊ ਫਾਰ ਵਾਜ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਰੋਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਲੇਜ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ 4 ਮੀਲਸ, 4 ਮੀਲ ਸੀ, 4 ਮੀਲ, ਠੀਕ ਆ, 4 ਮੀਲਸ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਡ ਦਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਦਾ ਪੋਸਟਮੈਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੇਪਰਸ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਡੈਥ ਔਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਫੈਲਟ ਚੋਕਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਚੈਸਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਫੀਲਿੰਗਲੈਸ, ਨਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੰਨਸਨਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗਲੈਸ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਟੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ? ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੋਇਲ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਹੀਜ਼ ਲੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘਸ ਫਾਦਰ ਟੂ ਬੁੱਲ ਹੂ ਵੋਰ ਅਪਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਅਰਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਸੀ ਫੋਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਸੋਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੌਕਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵੁੱਲ ਇਨ ਦਾ ਮਿਥਿਕਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੂ ਵੋਰ ਅਪਨ ਇਟਸ ਹੈਡ ਔਨ ਦਾ ਵਰਡਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਥੈਂਕਸ।